નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર ગદ્ય 6 એટલે કે પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લઈને વિશે માહિતી મેળવવાની છે. જેમના લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, કે જેમને આ સુંદર મજાના પાઠની રચના કરેલી છે. તો તેના વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તેમનો જન્મ 1907માં થયો હતો, જ્યારે એમનું નિધન એટલે કે મૃત્યુ 2003માં થયું હતું. हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं दी हैं. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था. लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाडम्य पर आपने PhD की है. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसे काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है. बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगनी थी. श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते ले ली गई थी. बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य प्राणता और निष्ठा का प्रतीक है. प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुणीय सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है. क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है. हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं. कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है. प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद रखूं में लिया गया है. इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु भी निर्देश करता है. तो हवे आ सुंदर मजानो पाठ समझिए, जे हरिवंश राय बच्चननु आत्मकथा अंश है. तो चालो जोईए आजनो पाठ. मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में ना था. सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था. शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है. હવે અહીં વાત કરેલી છે કે આ જે લેખક છે એ જે પણ એને બીમારી આવી હોય એની અંદર ને અંદર રહેવાવાળો હતો નહીં, પણ એની બહાર નીકળીને કંઈ નિર્ભય બનીને થોડુંક સાહસ કરે એવું એ છે ને કરવાવાળો વ્યક્તિ હતો. એને ક્યાંક ગાંધીજીના લેખની અંદર વાંચ્યું હતું
कि बीमार थવું एक अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही कि आपने જે શરીર આપ્યું છે ભગવાને એને જો આપણે સ્વસ્થ ના રાખીએ તો આપણે अपराधी तो કહેવાના જ છીએ। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। આ વાતને એને આગળ વધારી હતી અને આવો જે અપરાધ કર્યો હોય એને દંડ તો આપવો જ જોઈએ એવું કહે છે। मुझे जब कभी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। હવે જ્યારે લેખકને નાની મોટી બીમારી થાય છે પછી છે શરદી હોય, ઉધરસ હોય કે આવું બધું તાવ આવે, નાનું અમથું માથું દુખે ત્યારે એ છે ને પલંગ હોય એના ઉપર લેટો ન રહેતો એટલે કે છે ને સૂયો ન રહેતો અને એ જે સમય હતો બીમાર હતો ત્યારે પણ એ કાર્ય કરતો હતો। मुझे भरे बूटे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है कि મને ખૂબ જ તાવ આવ્યો, ભરે બૂટે એટલે કે ખૂબ જ તાવ આવેલો હોય ત્યારે પણ એને રાતના સમયનું જે એનું ટ્યુશન છે એમાં જવાનું એને યાદ છે। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने लिए पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरफ की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती। હવે અહીં વાત કરે છે કે જે ગરીબ લોકો છે તેને બીમારી આવી એ એક અભિશાપ છે કે એ જ્યારે મોટો દોષ હોય એવું લાગે છે કારણ કે એને અધિકારમાં જ નથી બીમારી, કારણ કે જે હરોજનું કમાઈને હરોજ ખાતા હોય એને આ બીમારી આવી જ ન જોઈએ। આ જે બીમારીઓ બધી હોય છે એ તો અમીર લોકોની પાસે જ હોવી જોઈએ કારણ કે એ એની છે ને સારવાર માટે સમય કાઢી શકે છે, પણ કોઈ બીમાર લોકો આના માટે સમય કાઢી શકતા નથી। જ્યારે એને તાવ આવ્યો હોય ત્યારે પણ એ પોતાના ટ્યુશન લેતો, સાથે સાથે જ્યારે પણ એને તાવ આવે ત્યારે એને છે ને છોકરાઓને અભ્યાસ કરાવવામાં ખૂબ જ મજા આવતી અને અંદરથી એક નવો જોશ જાગતો। જ્યારે એનો જે તાવ છે એ ગરમ શરીર એના હૃદયને પીઘરાવી નાખે છે અને કંઈક નવું નવું કરવાની કંઈક વિચારધારણા પ્રગટાવતો હોય તેવું એને લાગે છે। આગળ જોઈએ આપણે। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसब मामूल होते रहते हैं कि જ્યારે ઓછો એને તાવ આવ્યો હોય ત્યારે તો એનું કામ છે ને પળભરમાં થઈ જતું, હસતા હસતા એ બધું કરી નાખતો। कोई मेरा बदन छूकर सभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पेट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। જ્યારે એને થોડો ઘણો તાવ હતો ત્યારે કોઈને ખબર તો ન પડતી, પણ જ્યારે કોઈ એને અડે ત્યારે એ બધા એને કહેતા કે તને તો તાવ છે, ત્યારે આ છે ને પેટની અંદરથી થોડું ગળગળિયા અવાજે એ બોલી જતો કે હા મને તાવ છે અને હું પણ છું। આ બે વસ્તુ એ છે ને કહીને વહી જતું હતો। તો અહીં એ જે વાત કરીએ તો લેખક પોતાની જે બીમારી છે એને મહત્ત્વ આપતો જ નથી સાવ, એને ગાંધીજીના કહેવા મુજબ બીમાર થવું એ એક અપરાધ છે। બચ્ચનજી ગાંધીજીના આ કથન સાથે સહમત હતા। તેઓ બીમારીને એક દંડનીય અપરાધ માનતા હતા, તેથી તેઓ પોતાની નાની મોટી બીમારીઓની પરવા કરતા ન હતા। આ બીમારીમાં તેઓ વધારે કામ કરતા, બીમાર હોવા છતાં તેઓ સ્કૂલે ભણાવવા છતાં ટ્યુશનો અને લેખન કાર્ય કરતા। તાવમાં એમનું લેખન કાર્ય વધારે સારું થઈ જતું, જે આપણે અત્યારે જોયું છે। ત્યારબાદ જોઈએ शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं शासन के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर
और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। હવે અહીં છે ને તેમણે કિપલિંગનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે આ જે કિપલિંગ છે, પહેલાં તો આપણે એના વિશે માહિતી મેળવીએ કે કિપલિંગ કોણ હતા. તો કિપલિંગ જે છે એ અંગ્રેજીના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર હતા. પોતાની અનેક સારી વાર્તાઓ તાવની હાલતમાં લખી હતી. બચ્ચનજીને એ પણ 2 ચટ્ટાને વગેરે રચનાઓ પ્લુરિસીની બીમારીમાં લખી હતી અને સિદ્ધ કરી આપ્યું હતું કે મારથી ભૂત ભાગે કે ન ભાગે, પરંતુ કામથી તાવ અવશ્ય ભાગે છે. તે આપણે અહીં અત્યારે જોયું. હવે આપણે આગળ વધીએ તો આગળ અહીં આપણને એવું કહે છે, यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था. स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे. बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया. अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता. बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच. कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था. कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है. क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है. क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी. उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर दिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए. હવે એ વાત કરેલી છે કે લેખકને બુખાર એટલે કે એને જે તાવ આવેલો હતો એ સામાન્ય તાવ નહોતો, પણ આ તાવ ખૂબ જ છે ને દર્દક હતો કે આનો જે તાવ છે એ છેલ્લા 9 મહિનાથી ચાલતો આવતો હતો. અહીં એવું કહેવા માંગે છે બચ્ચનજી કે શ્યામા બીમાર હતી અને બચ્ચનજી પણ સ્વસ્થ નહોતા. તાવ મહિનાઓથી શ્યામાનો પીછો છોડતો નહોતો. કદાચ બચ્ચનજીની જીભ પર સરસ્વતી બેઠી હતી જાણે તેમણે કહ્યું કે શ્યામાનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું. એ વાત સાચી પડી. શ્યામા સ્વસ્થ રહેવા લાગી, પરંતુ તેમને બીમાર પતિની ચિંતા ખાઈ રહી હતી. પૈસાના અભાવને લીધે બચ્ચનજી ઈલાજ કરાવવાનું ટાળી રહ્યા હતા. અહીં આપણને કીધું છે કે લેખકને જ્યારે તાવ આવ્યો હતો એની પહેલાં એની જે પત્ની હતી શ્યામા, તેને પણ 1-2 વાર તાવ આવી ગયો હતો. ત્યારે એવું કીધેલું હતું એને કે હું મારી પત્ની જે શ્યામા છે એની બીમારી લઈ લઉં છું. તો એવું પણ બન્યું હતું કે શ્યામાને ધીરે ધીરે તાવ ઉતરવા માંડ્યો અને આપણા જે લેખક છે એને ધીરે ધીરે તાવ આવવા માંડ્યો હતો. અને થોડાક સમય એને અલગ અલગ બીમારી થઈ રહી છે એવો પણ એને અનુભવ થતો હતો. અને જો એ બીમારી થાત તો હોમિયોપેથિકની જે ઈલાજ હોય એનો જે ખર્ચ થવાનો છે એ લેખકના ખીચાની બહારનો હતો, એટલે કે એ ખર્ચ એ ભોગવી શકે તેમ ન હતા. તેવું એને અંદરથી લાગવા માંડ્યું હતું. આગળ વધીએ. હવે આપણે उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था. गर्मी में तो सभी छोटे बहुत दुबले हो जाते. एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं. मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ डाला. मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी. ब्रह्मास्त्र तो मरना ही था. डॉक्टर मुखर्जी का भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. હવે અહીં વાત કરીએ છીએ તો શ્યામાએ એક બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું કે આમને આટલો તાવ હતો તે પણ તે ડૉક્ટરને બતાવવા માટે જતા ન હતા. તો અહીં શું કર્યું તેને?
બચ્ચનજીને પોતાના ઇલાજ ન કરાવવો જોઈને શ્યામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવ્યો કે જ્યાં સુધી આપ ડૉક્ટરને બતાવશો નહીં, હું ખાવાનું ખાઈશ નહીં. બચ્ચનજીને ડૉક્ટર પાસે જવું પડ્યું અને ડૉક્ટરે કહ્યું કે તેમને તપેદિક એટલે કે ક્ષય છે. હવે આને જે ભ્રમ હતો એ કે ડૉક્ટર મુખર્જી પાસે જાય છે અને એને છે ને બતાવે છે, ત્યારે ખબર પડે છે કે આના ઉપર ક્ષયનો આક્રમણ થયો છે, એટલે કે એને ક્ષય નામનો रोग थयो छे. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा. क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. क्या मैंने अपने भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? હવે અહીં વાત કરેલી છે કે બચ્ચનજીને શું અંદરો અંદર હવે વિચાર આવે છે જ્યારે એમને ખબર પડે છે એમને ક્ષય નામનો રોગ છે અને ડૉક્ટર મુખર્જીએ જે એમને અલગ અલગ દવા લખી દીધું છે એ દવાનો જે ખર્ચ છે એના છે કારણે આને અત્યારે દુઃખ છે અને સાથોસાથે આરામ કરવાનું કીધું છે, તો ઘર પણ કઈ રીતે ચલાવશે એ પણ વાતની એને ચિંતા છે. અને અંદરો અંદર એ પોતાની સાથે જ વાતચીત કરે છે કે મારું જીવન આટલું જ હતું, શર્મ ને સંઘર્ષ આટલું જ છે. એનું જે કાવ્ય લેખ હતો એની અંદર એને पंक्ति लखेली हती कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. के स्वागतना समये ज मैं मारा विदायनी तैयारी जोई लीधी छे. બંધ થવા જઈ રહી છે મારા જીવનની આ મધુશાલા, એવી એને પંક્તિની અંદર પહેલાંથી જ્યારે લખેલું હતું એટલે અત્યારે એને એવું લાગે છે કે શું મેં મારી ખુદની જ ભવિષ્યવાણી છે ને કરી લીધી હતી કે આ સમયે મારું છે ને મોત થવાનું છે અને શ્યામાને આખું છે એનું જીવન છે એ વિધવા રૂપે છે ને બનાવવાનું રહેશે, જીવવાનું રહેશે, એવી અંદરથી એની મનોવ્યથા જાગે છે. હવે આગળ જોઈએ આપણે. मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना. મૃત્યુથી આ જે લેખક છે એને ડર નહોતો અને એ છે ને કઠિન પણ એને લાગતું નહોતું, પણ કઠિન તો એ હતું કે મૃત્યુની પહેલાંનું જીવન. पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के बगैर तनख्वाह के लेने का तैयार हूँ. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता. कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे. महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं. હવે અહીં વાત કરેલી છે તો કે એનું જે પહેલાં તો ભાઈ છે એની અહીં વાત કરેલી છે કે મરતા પહેલાંનું જીવન કેવી રીતે એમનું મુશ્કેલ બની ગયું છે કે બચ્ચનજીની સામે ઇલાજ કરવાના સાધન નહોતા. નાના ભાઈ સાલિગ્રામનો પગાર કુટુંબ માટે પૂરતો નહોતો. આ હાલાતમાં બરાબર રીતે રહી શકાતું નહોતું અને માથેથી દેવાનો ભાર ઉતારી શકાતો નહોતો. એ જોઈને બચ્ચનજીને મરતા પહેલાં જીવન મુશ્કેલ લાગ્યું હતું, કારણ કે એના ઉપર દેરું પણ હતું અને શાલિગ્રામ પણ એટલો પગાર એમાં આપે એમાં પૂરું થઈ શકે એમ નહોતું. શાલિગ્રામ એનો નાનો ભાઈ છે એની વાત કરેલી છે કે એ પોતાનું કુટુંબ ચલાવી શકે એનો એટલો પગાર ન હતો ને જો એની છે ને બદલી થઈ જાય તો એ આટલો પણ પગાર આપી શકે તેવી એની हैसियत હતી नहीं. श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया है कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा. જ્યારે શ્યામાને ખબર પડી કે એનો જે પતિ છે એને આવડો મોટો રોગ થઈ ગયો છે ત્યારે એ અંદરથી ધ્રુજી ગઈ, પણ એને ખબર હતી કે જો હું અત્યારે મારું આવી રીતે વર્તન કરીશ તો મારો જે પતિ છે એ તો સાવ છે ને મૃત્યુના દરવાજે પહોંચી જશે. એ એટલે થોડીક વારમાં પોતે સહજ થઈ ગઈ અને દ્રઢ થઈ ગઈ कि भले रोग है આપણે એને લડી લેશું. इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया. पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे. उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे. હવે અહીં વાત કરેલી છે તો કે આબરૂ જવા કરતાં
મરવું વધારે સારું લાગે છે આપણા જે લેખક છે એને, કારણ કે પતિને ક્ષય હોવાની વાતથી શ્યામા તો ધ્રુજી ઉઠ્યા, પરંતુ તરત સ્વસ્થ થઈ ગયા હતા, જે આપણને ખ્યાલ જ છે, જેથી તેમની વ્યથાથી પતિને વ્યથા ન થાય, કે આ જે ખોટું જે દુઃખ છે એ જોઈને પતિ પણ દુઃખી ન થાય, તેથી પોતાની મેળાએ જ સારા થઈ ગયા. બચ્ચનજીને રોગમુક્ત થવા કરતાં ટેક્સ સોસાયટીના હપ્તા ભરવાની ચિંતા હતી. દેવું નિયમિત ભરવા સાથે તેમની આબરૂ સંકળાયેલી હતી. બચ્ચનજી માનતા હતા કે આબરૂ જવા કરતાં તો મરી જવું સારું, આ એની વાત હતી. હવે આગળ વધીએ આપણે, તો માતા પિતાને પણ અંદરથી દુઃખ થાય છે કે એમનો જે છોકરો હતો એમને આવો ક્ષય નામનો ભયંકર રોગ થઈ ગયો છે. ત્યારે એમના જે પિતા એ ધૈર્યશાળી હતા, કે ધૈર્ય રાખી શકતા હતા, તેથી એમણે જે લેખક હતા એમને કીધું કે તું હવે ગભરામાં, આપણે આ જે ઘર વેચીને પણ તારો ઈલાજ આપણે કરીશું, એવું કહે છે. શાલિગ્રામ અસમર્થતા કી એક ઉસાસ લેકર રહી ગઈ, કે જે છે ને શાલિગ્રામ હતો એ તો સમજી જ ન શક્યો કે આ બધું શું થઈ ગયું છે. मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली. किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चाय पर लेट गया. श्यामा की सेवा साकार हो गई. હવે આ એ શું કર્યું છે લેખકે, તો કે એને થોડાક દિવસ પોતાનું ટ્યુશન અને જે શાળા હતી એમાં થોડોક બ્રેક લઈ લીધો, એટલે કે રજા લઈ લીધી, અને એના જે પુસ્તકના વેચાણના કારણે જે થોડા ઘણા પૈસા પડ્યા હતા એમાંથી એને થોડી ઘણી દવાઓ ખરીદી લીધી હતી. અને જે છે ને શ્યામાનું સ્વપ્ન હતું કે મારો પતિ હવે થોડાક દી આરામ કરે, એ રીતે તો એને છે ને ધીરે ધીરે સારવાર મળતી રહે અને સારો થઈ જાય, એ એનું સપનું જે હતું એ સાકાર થઈ ગયું હતું, અને એ પણ મારી છે ને સેવામાં લાગી ગઈ હતી, એવું લેખક કહે છે. આગળ વધીએ આપણે, તો डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था. जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय कहा था. अब तो चिंता ही चिंता करने को थी. विशेष चिंता भी मुझे सिर पर बढ़े कर्ज की. मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए. उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी है. उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी. હવે અહીં વાત કરે છે કે શ્યામાની સેવા ચાકરી થાય છે, એ વાત તો સાચી જ છે. ત્યારે શ્યામાપતિની બીમારીમાં સેવા મૂર્તિ બની ગઈ. પતિને ચિંતા મુક્ત કરવા માટે પોતાના દિલ પર પથ્થર રાખીને બોલી. આગળ જતાં એની સાથે વાતચીત કરશે ત્યારે આ વસ્તુ લાગવાની છે કે તે શું બોલવાની છે તે આપણે હમણાં જોશું. પણ તે પહેલાં તો એને અત્યારે દુઃખ એ જ વાતનું હતું કે આ જે કિસ્તે છે, એટલે કે જે એના પાસે હપ્તા ભરવાની જે ચિંતા છે એ ખૂબ જ મોટી હતી, કે મારો ઈલાજ ન થાય તો ચાલશે, પણ આ જે મકાનની કે જે હપ્તા છે એ તો ફરજિયાત જવા જ પડે. જો હું હપ્તા નહીં ભરું તો મૃત્યુ પહેલાં પણ હું મરી ગયો હોય તેવું મને લાગે છે. श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था. उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहोगे तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी. હવે શ્યામા જે હતી પારદર્શી હતી, કે એ મારા અંદરના ભાવને પણ ઓળખી જતી હતી. એ મને પૂછ્યો એકવાર પ્રશ્ન કે કોઈ વાતની ચિંતા છે, જો તમે ચિંતા જ કરતા રહેશો તો દવા છે ને ક્યારે લાભ કરશે, એવું કહે છે. मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के. હવે એને કર્જનું એનો જે ઉધાર લીધા હતા એને ચિંતા હતી કે ટ્રેક્ટ જે સોસાયટી છે એના 400 રૂપિયા લીધેલા હતા, અને એના જે મિત્રો હતા એમાંથી એને 100 રૂપિયા લીધા હતા, તો આનો એને 500 રૂપિયાનો થોડો કર્જનું ઉપાધિ હતી. उसने तो उत्तर दिया, उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो. હવે એને જે શ્યામાએ જવાબ આપ્યો હતો ત્યારે એ જવાબ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને ઊભા થઈને એની સામે જોઈ રહ્યા, અને શ્યામાને બીજી વાર પારખવાની જરૂર હોય, પરિચય મેળવવાનો જરૂર હોય એવું એને લાગ્યું. તો શ્યામાએ શું કીધું હતું તે હવે આપણે જોઈએ. उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो. હવે અહીં એને એવું કીધું છે કે દેવું તો હું તમારા મૃત્યુ પછી પણ ઉતારી દઈશ, તમે એની ચિંતા ન કરો, આવું તેને કીધેલું હતું. એટલે ઓલો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો કે એમનો પતિ મરી જાય પછી પણ દેવું કરવાની વાત કરે છે આ બાઈ, એવું એને અંદરથી આઘાત લાગે છે. मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी.
એ પણ અંદરથી વિચારવા લાગ્યો કે શ્યામાએ પોતાના હૃદય ઉપર વજ્ર રાખીને, કોઈ હથિયાર રાખીને જ આ વસ્તુ કીધી હશે, આ વાક્ય બોલી હશે અને ચિંતા મુક્ત મને છે ને થવાનું કીધું હશે। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए तो श्यामा के लिए जीना का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने का योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन रहेगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। હવે અહીં વાત થાય છે કે મરવાનો વિચાર, અને એને છે ને મારતો હતો ધીરે ધીરે, પણ એકવાર એને વિચાર આવ્યો કે આ બધું ખોટું છે, કે મારે મરવાનો વિચાર છોડી દઉં, હું મારી પત્ની માટે થોડોક પણ ચિંતા છોડીને જઈશ નહીં, હું મારી રીતે કાર્ય કરતો જ રહીશ, અને મારી પત્નીનો જે અત્યારે હપ્તા હું ભરું છું એ મારા મૃત્યુ બાદ પણ એને ભરવા ન પડે, એ સુખે પોતાનું જીવન જીવી શકે એવું હું કંઈક કરીને જઈશ। એવી રીતે એ પોતાની ચિંતા જે છે એ બધાને સમાપ્ત કરી દે છે। અને એક રાત એને છે ને કાનમાં કોઈ કહેતું હોય એવું લાગ્યું કે એક રાસ્તો હજી બાકી છે। કયો રાસ્તો એ હવે જોઈએ। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। 15 દિવસમાં જ આ જે ખર્ચો કાઢવાનું હતું એ બધું પૂરું થઈ ગયું હતું। હવે એની પાસે પૈસા વધ્યા નહોતા, અને એની એવી ઈચ્છા બિલકુલ ન હતી કે પપ્પા એના ઘર વેચીને આ જે આખે આખું એનું જે ઘર વેચી નાખે અને ઈલાજ કરે એવો એનો વિચાર હતો જ નહીં, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થા માટે એમના મા બાપે એક જ એવું છે ને ઘર બનાવેલું હતું કે જેમાં શાંતિથી રહી શકે, ભલે ખાવા ન હોય કે પહેરવા ન હોય પણ એ રહી તો શકે, એના માટે એને શરણ સ્થળ બનાવેલું હતું। આથી એને વંચિત કરવા બિલકુલ તૈયાર હતો નહીં, પણ શું ખબર કે ભગવાનની શું ઈચ્છા હશે કે રામ ક્યાં જઈને માટીની અંદર ભેળી શકે, એવી એને અંદરથી આત્મસ્ફૂર્ણા થઈ અને એનું ઘરની એવી દશા થઈ। આગળ વધીએ। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपना बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। આવી રીતે ડૉક્ટર સાથે એની વાતચીત થાય છે ત્યારે પૈસા ન હોવાના કારણે તેમને મળવાનું કહે છે। જ્યારે બચ્ચનજીને પોતાના ડૉક્ટર મુખર્જીને કહ્યું કે આપનો ઈલાજ ખૂબ મોંઘો છે, મારી પાસે આપના ઈલાજ માટે પૈસા નથી, ત્યારે ડૉક્ટરે પોતાના આખા બોલા સ્વભાવથી કહી દીધું કે પૈસા ન હોય તો જઈને મરી જાઓ। એવું એને અંદરથી હવે એને દુઃખ થાય છે કે ડૉક્ટરે મને આવું કહી દીધું। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता था। वे यदि मुझ तो 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न था जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया था। હવે આજનું જીવન, લેખકનું જે જીવન હતું એ પડકાર ભરેલું જ હતું, એને પડકારથી બળ મળતું હતું। ડૉક્ટર મુખર્જીના આ કથનથી બચ્ચનજી માટે પડકારરૂપ બની ગયું હતું કે એને જો એવું કીધું હોત કે તમે 102 વર્ષ 112 વર્ષ સુધી જીવો તો સંઘર્ષ કરવાનું એને મન ન થાય, પણ એને એટલું કીધું કે જાઓ મરો, એવું સાંભળીને એમાં હવે સંઘર્ષ કરવાની તાકાત આવી ગઈ। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रदर्श ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी इसी बीमारी के लिए ठंडी पानी की टब में बैठकर सिट्स बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के
एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किया जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शिफ्ट बाद आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोग को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने के भी शिकायत न की। હવે અહીં વાત કરે છે કે જીવનમાં જે પડકારરૂપ બળ હોય તેને મળી ગયું હતું કે તકલીફો હોવા છતાં તેઓ નિરાશ થયા નહીં। તેમણે લુઈ કોનેની ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવી જેમાં નજીવો ખર્ચ થતો હતો। શ્યામાજીની સેવાઓ પોતાની બીમારીઓની ફરિયાદ કર્યા વગર પતિને નિશ્ચિત બનાવ્યા। આથી તેમને સૌથી વધુ બળ મળ્યું હતું કે આ સમયે જ્યારે શ્યામા પણ થોડી ઘણી તો રોગ એનામાં પણ હતો, પણ જ્યારે એમનો પતિ બીમાર હતો ત્યારે એમને એનો જે અંદરનો રોગ હોય શ્યામાનો તેને જોયો નહીં અને પતિની સેવા ચાકરીમાં જ બધાનો ટાઈમ કાઢી નાખ્યો કે જાણે નિરોગી છે એને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ ન હોય। श्यामा उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। હવે આ જ્યારે શાયદ એનું જે આવો વિચારધારણા હતી કે એને મારી સેવા કરેલી હતી અને પોતાના રોગને એ ભૂલી ગઈ હતી, આના કારણે જ મને એક બળ મળતું હતું, બીજા કોઈ પરથી મને બળ મળતું ન હતું। એનું જે આત્મનિયંત્રણ હતું, આત્મનિગ્રહ હતો અને જે ઈચ્છાબળ અને એની જે હઠ હતી એના કારણે જ મારો રોગ ધીરે ધીરે દૂર થવા लाग्યો હતો। પણ આની પણ એને એક મોટી કિંમત ચૂકવવી પડી હતી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે કઈ કિંમત શ્યામાને ચૂકવવી પડી। तो हवे ते आपणे जोशुं। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन 12 बार रोग सया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उसे संघर्ष के विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंतामुक्त नहीं हो सकी। હવે અહીં વાત કરે છે કે શ્યામાને આ જે એના લેખક એટલે કે જે એમના પતિની બીમારી હતી ખૂબ જ મોંઘી કિંમત એને ચૂકવવી પડી કે જે દિવસે બચ્ચનજી ક્ષયના તાવથી મુક્ત થયા તે દિવસે શ્યામાએ ખાટલો પકડ્યો અને ફરી ક્યારેય પણ તે સ્વસ્થ ન થયા। તેમણે અંતિમ શ્વાસ સુધી બચ્ચનજીની સંભાળ લીધી। બચ્ચનજી માનતા હતા કે શ્યામાએ મારી બીમારી લઈને મને નિશ્ચિત રાખવાના પ્રયત્નમાં મોંઘી કિંમત ચૂકવી છે। શ્યામાજી ખરેખર અર્થમાં બચ્ચનજીના અર્ધાંગી હતા। અહીં આપણે કહી શકીએ કે પતિ
પ્રેમ જે છે એ આપણે શ્યામાની અંદરથી ખૂબ જ જોવા મળે છે. પતિ જ્યારે બીમાર હતો ત્યારે પોતાના પતિનો રોગ દૂર કરવા માટે એને અથર્ક પ્રયત્ન કર્યા અને એ પ્રયત્નો સાકાર પણ થયા. સાકાર થવાની સાથે જ એને એક મોટી કિંમત ચૂકવવી પડી કે જે દિવસે એમનો પતિ સાજો થયો તે જ દિવસે એને ખુદે જ એને ખાટલો પકડવો પડ્યો. એટલે ખુદ એટલા બીમાર થઈ ગયા કે એ બીમારીમાંથી બહાર પણ નીકળી ન શક્યા. લેખકનું અહીં કહેવું એટલું છે કે જ્યારે હું બીમાર હતો ત્યારે મારી પત્નીએ મારી ચાકરી કરી, મારી ચિંતા કરી, મને દુઃખમાં સાથ આપ્યો. સાથે એ જ્યારે બીમાર હતી ત્યારે મેં પણ સાથ આપ્યો, પણ પરિણામ એ આવ્યું કે એને જ્યારે મારો સાથ આપ્યો હતો ત્યારે હું સ્વસ્થ થઈને આ જે જંગ હતો એ જીતી ગયો. પણ મારા સાથ મેં એને સાથ આપ્યો તો પણ એ પોતાની જંગ જે હતી જીતી શકી નહીં અને એ મૃત્યુ પામ્યું. યાદ છે એને દિવસોની તારીખ સુધી પણ યાદ છે કે 15 એપ્રિલ 1936ના દિવસે જ્યારે એ સાજો થયો ત્યારે એ જ દિવસે એના જે પત્ની હતા એ સીધા જ છે ને ખાટલા ઉપર પડી ગયા અને 216 દિવસ, ત્યાં તમને ચોક્કસ દિવસો આપી દીધા છે કે 216 દિવસ બરાબર એ આ ખાટલા ઉપર જ રહ્યા. અને લાસ્ટમાં આપણને વાત કરી છે કે 17 નવેમ્બર 1936માં એને પોતાનું શરીર છોડી દીધું, એટલે કે એ મૃત્યુ થઈ ગયા. આના ઉપરથી એના પતિને એવું લાગે છે, એટલે કે આપણા જે લેખક છે હરિવંશરાય બચ્ચન, એને એવું લાગે છે કે એની જે બીમારી હતી, ક્ષય નામનો રોગ હતો, તે રોગ સાચે જેની જે પત્ની હતી શ્યામા તેને લઈ લીધો હતો. આના ઉપરથી જ આપણા પાઠનું નામ પડે છે કે મેરી બીમારી શ્યામાને લીધી, કે લેખકની જે બીમારી હતી એ શ્યામા લઈને વહી ગઈ. તો આ સુંદર મજાનો પાઠ આપણે જોયો, જેના લેખક હતા હરિવંશરાય બચ્ચન, કે જેને પોતાની પત્ની જે શ્યામા હતી તેની અહીં ખૂબ જ સરસ રીતે રજૂઆત કરેલી છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. પ્લુરિસી એટલે કે દાંતો કી બીમારી, ફેફડો મેં પાણી ભર જાના. टालमटुल એટલે કે टालना. अदायगी એટલે કે देना प्रदान करना. नुस्खा मीन्स उपाय. आत्मनिग्रह એટલે કે आत्मा पर अंकुश. एलोपैथी अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति. नेचुरोपैथी એટલે કે प्राकृतिक उपचार पद्धति. तो आशा છે બધાને આ સુંદર મજાનો પાઠ મેરી બીમારી શ્યામાને લીલી સમજાઈ ગયો હશે. તો અહીંયા આપણો આજનો લેક્ચર હિન્દીનો પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.